May the Lord's name be magnified. ದೇವರ ನಾಮವು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. I thank and praise God for this wonderful opportunity the Lord has granted to me once again to be in your midst in this manner. ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. I am also thankful to the Lord for the believers and the oversight in Agape Christian Assembly in Bangalore for granting me yet another opportunity to be in your midst this manner. ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಅಗಾಪೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. We all know that we are living in difficult times of pandemic and lockdown all around the world. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But it's our blessed privilege that the God we love and serve, He is sovereign, He reigns and rules from heaven, and His word is not locked down. ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏನೆಂದರೆ ಆತನು ರಾಜಾದಿರಾಜನಾಗಿ ಆತನು ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ಇರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. These days God has been giving us more and more opportunities to listen to God's word in this manner. ಹಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. May we prayerfully listen to what God has in store for us this evening, that we may not only be the listeners of the word of God, but be the doers of God's word and be blessed in our spiritual life. ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕುಳಿತು ನಾವು ಬರೀ ಕೇಳುವವರು ಆಗಿರದೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವವರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವವರಾಗಿ ನಾವಿರೋಣ. As I had mentioned last week, we are doing a series of character studies for these 5 Thursdays of the month of July. ಒಂದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ Last Thursday we studied important truths from the life of Elijah the Tishbite. ಎಲಿಯನ ಜೀವಿತದಿಂದ ಅನೇಕ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. And today evening I would like to draw your attention to a great man of God called Samuel. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಸಮುವೇಲನು. These character studies may not just increase our intellectual knowledge, but it may be a blessing to our hearts, and may our prayer be, God, make me like one of these servants, that thy name may be glorified through my life. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಅದು ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇವ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. We know a lot about Samuel, but tonight may we sit prayerfully that Lord may teach us important truths which we may apply in our lives and be blessed of the Lord. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳುವವರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವವರು ನಾವಾಗಿರೋಣ. Prominently, when we read the book of 1 Samuel, we read about the life and ministry of this man of God, Samuel. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಮುವೇಲ ಮತ್ತು ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನ ಒಂದು ಸೇವೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. And it's not just confined in the book of 1 Samuel, but even in other books of the Old Testament as well as in the New Testament, we read so much about the life of Samuel.
ಸಮುವೇಲನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುವೇಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. But today evening, I want to briefly share some important truths that we learn from the life of Samuel. ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರಾಗಿರೋಣ. May I repeat again, as I said last week, God's word is so precious and so true. It not only reveals the good side or the things that we learn from these men of God, but it also tells us the sin they committed, that we may be cautious and careful in our spiritual life. ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಕಾರಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಅವರ ಬೀಳುವಿಕೆ ಸೋಲುವಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು, ಅದು ನಮಗೆ ಪಾಠವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So when we read about Samuel, we learn so many important truths which we can apply in our lives, as well as we have to be cautious in our life. ನಾವು ಸಮುವೇಲನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. To begin with, we will read a verse from chapter 3 of 1 Samuel. ನಾವು ಒಂದು ಸಮುವೇಲ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. We'll read 1 Samuel chapter 3 verse 19 and 20. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. It reads like this: And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. And all Israel, from Dan even to Beersheba, knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ವಚನ, 1 ಸಮುವೇಲ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಮುವೇಲನು ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತಾ ಬಂದನಷ್ಟೇ, ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಡನೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ದಾನೂರಿನಿಂದ ಬೆರ್ಷೇಬದವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. The first important truth that we learn from the life of Samuel is, ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸತ್ಯಾಂಶ ಈ ಸಮುವೇಲನ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು, a believer's achievement is directly related to their relationship with God. ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಕರ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಆತುಕೊಂಡಿದೆ. What a believer achieves in his life is directly related to his relationship with God. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅದು ಕರ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. We read here about young Samuel. ಯವನಸ್ಥನಾದ ಸಮುವೇಲನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. We read in verse 20 the great achievement he got in his life. 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. It is recorded for us that all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ದಾನೂರಿನಿಂದ ಬೆರ್ಷೇಬದವರೆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಏನೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. That's a great achievement and an honor for Samuel in his life. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾನವನ್ನ ತರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಅದಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And we learn that this he achieved because of his relation with God. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಆತನು ದೇವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. Every time he had a close relationship with God. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿದ್ದನು. And the closer relationship we have with God, we can achieve more for the glory of God. ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. We learn this truth in the life of so many other men and women of God in the Bible. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೇವ ಪುರುಷರು, ದೇವ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. We read about David. He was a man after God's own heart. ನಾವು ದಾವೀದನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. He had a close relationship with God. ಆತನು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. We read about Moses in Hebrews chapter 3 verse 2 that he was faithful in all the household of God. ನಾವು ಮೋಶೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. We read about Noah in Genesis chapter 6 verse 8 that Noah found grace in the sight of God. ನೋಹನು ಆತನು ಆದಿಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಓದುವಾಗ ನೋಹನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ದಯವು ದೊರಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಓದುತ್ತೇವೆ. In Noah's family, Noah had other brothers and sisters too. ನೋಹನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಇದ್ದರು. But it was only Noah who found grace in the sight of God. ಆದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತನಿಗೆ ದಯೆ ದೊರೆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. Not because his name was a good name. ಆತನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Not because he was a highly intellectual man. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. But he found grace in the sight of God because of his relationship with God. ಆತನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯು ದಯೆಯು ಆತನಿಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. We read in Hebrews chapter 11 verse 6 and verse 7 particularly that by faith Noah pursued and he had a fear of God in his life. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೋಹನು ಅದುವರೆಗೆ ಕಾಣದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೈವಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. Noah had faith and fear of God which his other brothers and sisters didn't have in their life. ನೋಹನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಅದು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇತರರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. We read about the great man of God, Apostle Paul, in the New Testaments. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು. We read in Philippians chapter 1 verse 21, Paul says, "For to me to live is Christ and to die is gain." ಆತನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ಜೀವಿಸುವುದೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಸಾಯುವುದು ಲಾಭವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. What is Paul in effect saying there? ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? Paul is saying that God is not only my savior, he is my God, he is my master, he is my everything in effect. ಆತನು ನನ್ನ ಕರ್ತನು, ಆತನು ನನ್ನ ದೇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಸ್ವವು ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Paul is saying God is my very life, he is my existence. If he is not there, I am not there. ಪೌಲನು ಆತನು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಕಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Dear believers, may we examine our lives this evening. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Who is God in our life? ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ? What place God has in our life? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನ ಎಂತದಾಗಿದೆ? What relationship we have with our God? ನಮ್ಮ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Unless we don't have a personal, strong relationship with God, we may never be able to achieve anything in our life. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
The life of Samuel teaches us that achievements are based only on the relationship with God. ಸಮುವೇಲನ ಜೀವಿತವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. How is our relationship with our God? ನಮ್ಮ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು? May we examine our relationship with our Lord this evening. ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. I heard of a story like this. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದೆನು. There was a man from England, an English man. He had 3 friends from Saudi Arabia, the Arab friends. ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 3 ಜನರು ಅರಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರು. So these 3 Arab friends told their English friend, please come to Saudi Arabia to visit us. ಈ ಒಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 3 ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅರಬ್ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And so the English friend, he obliged, he accepted their invitation and he went to see his Arab friends. ಆ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೋಗೊಟ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಆತನು ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದನು. After staying with them for 2-3 days, he planned for his departure. Can you repeat that, brother, again? After staying with them for 2-3 days in their house, he planned for his returning back to England. ಆತನು 2-3 ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಅರಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆತನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋದನು. Before going, he told his Arab friends like this. ಆತನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಅರಬ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, You invited me, I came. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ರಿ, ನಾನು ಬಂದೆನು. Now I am inviting you, you please come, 3 of you come to my house and we will stay together there. ಈಗ ನನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು 3 ಜನರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬನ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. The 3 friends also accepted the invitation. ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. After some time, 3 Arabs, they went to visit their English friend. ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ 3 ಜನರು ಹೋದರು, ಅರಬ್ ಸ್ನೇಹಿತರು. They stayed with him for 2-3 days. 2-3 ದಿವಸಗಳು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಇದ್ದರು. Visited all the places in his city. ಆತನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಆತನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದನು. And the day of departure came. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ಒಂದು ದಿವಸವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. Evening they were to depart. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿತ್ತು. In the morning, this English friend asked, how did you like your visit in England? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ? So these Arab friends said, oh, we really enjoyed, places here are very good. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಬಹಳ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. But the English friend asked, no, what is the one thing you liked about England? ಹೆಣ್ಣ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು? Then these Arab friends said like this. ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, see, here you have big roads, in our country also we have big roads. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳು ಅಗಲವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. Here you have big buildings, like that in our countries also we have big buildings. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಉಂಟು. But one big thing we like here is you have plenty of water in the taps here, but in our taps, in our place, we don't have water. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಹಳವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. You have so many taps in your washrooms. One tap when we open, we get cold water. Another tap, hot water. Another tap, water from the top. Another tap, water from the sides. Oh, it is marvelous.
one thing in England means water. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದರೆ ತಣ್ಣೀರು, ಬಿಸಿ ನೀರು, ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶವೆಂಬುದರೆ ನೀರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. So the Englishman was very happy and he said, thank you, thank you. ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. In that day when they were doing their packing, because they had to leave in the evening, ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, these three Arabs, they thought that if we take the taps of England and fit it in our washrooms in our country, Saudi, we will get a lot of water. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಟ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನೆನೆಸಿದರು. So they took the warm water tap, the cold water tap, the top water tap, the side water tap, all taps they opened, put it in the bag. This English friend never knew about it, and they came back to their country. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನ, ತಣ್ಣೀರು, ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋದರು. ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. After coming to their house, they fitted their taps in their washrooms and invited all their friends and neighbors and said, see, we visited England and England means water. We have brought the taps, England taps. Now you see, when we open one tap, hot water will come. Another tap, cold water will come. Everybody come and see. They called everybody. ಇವರು ಅರಬ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 3 ಜನರು ಅವರು ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇತರರನ್ನ ಕರೆದು ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ಟ್ಯಾಪ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. When they fitted everything, when they called everyone, they went and opened the tap. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. You tell me, did they get the water? ನೀವು ತಿಳಿಸಿರಿ ನೀರು ಬಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ. No, they didn't get water. ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. Why they didn't get water? ಯಾಕೆ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ? It was the same tap when they were in England, they received a lot of water. But the same taps when they were brought to Saudi, there is no water. ಅದೇ ಒಂದು ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. The difference is, it is not in the tap, but that tap has to be connected, linked with the tank overhead, the water tank. ಆ ಒಂದು ನೀರು ಟ್ಯಾಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರುವಂತದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. In the same way, whoever you are, whatever good name you have, whatever good church you go to fellowship, unless you have personal, strong, close, intimate relationship with God, you can never achieve anything in your spiritual life. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. How truly the life of Samuel teaches us that believers' achievement is directly related to their relationship with God. ಸಮುವೇಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆತನ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧನೆ ಅದು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. One more truth that we learn from the life of Samuel. ಸಮುವೇಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. We will read chapter 12, 1 Samuel chapter 12 verse 23. ಸಮುವೇಲ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. It reads like this: Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. ನಾನಾದರೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ
ಆತನ ಉತ್ತಮ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವುದನ್ನ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ ಆಗಿರುವೆನು. Another truth that we learn from the life of Samuel is ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, in God's eyes, what we are is more important than what we do. ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ. In the sight of God, what we do is not important, but what we are, that is more important in God's sight. ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದಾಗಿದೆ. Here we read from the life of Samuel that he is a man of prayer. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುವೇಲನ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Samuel considered prayer so seriously that he said, if I don't pray for you, I am committing a sin. ಸಮುವೇಲನು ಆತನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಿದ್ದನು. Samuel was a man of prayer. ಸಮುವೇಲನು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. Not only Samuel was serious about prayer, ಸಮುವೇಲನು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, even God gave testimony about the prayer life of Samuel. ಮತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕೂಡ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದನು. Please read Psalms 99 verse 6. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 99 6ನೇ ವಚನವನ್ನ ನೀವು ಓದಿರಿ. It says, Psalms 99 verse 6, Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name. They called upon the Lord, and he answered them. 99ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 6ನೇ ವಚನ, ಆತನ ಯಾಜಕರಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರೊಳಗೆ ಸಮುವೇಲನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. Here we see God is saying Samuel was a man of prayer, and when he prayed, God heard from heaven. ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಸಮುವೇಲನು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದನು. Again we read one more testimony of God in Jeremiah chapter 15. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುವ. We will read Jeremiah chapter 15 verse 1. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. Then said the Lord unto me, though Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward this people. Cast them out of my sight and let them go forth. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ವಚನ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಮೋಶೆಯು ಸಮುವೇಲನು ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗದು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಿಂದ ಇವರನ್ನ ನೂಕಿ ಬಿಡು, ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ. Here we see again God is saying, even if Moses and Samuel stood before me in prayer, yet I will not change my mind concerning these people. ಈ ಒಂದು ಜನರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ಸಮುವೇಲರು ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಅವರನ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Samuel was a man of prayer. He prayed and he took prayer very seriously. God also testifies that yes, Samuel is a man of prayer. ಸಮುವೇಲನು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೌದು ಆತನು ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. Dear believers, may we examine our lives this evening. Who we are in God's sight is more important than what we do for God. ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಎಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. You may be doing many things for God, that is good, but what is important is who you are, what is your character in the sight of God. That's more important. ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ.
ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೋ, ನಾವು ಎಂತ ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. See, to explain this truth, I want to draw your attention to Gospel of Matthew chapter 7. ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, We read there the very words of the Lord Jesus Christ. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Matthew chapter 7 verse 22 and 23. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22-23ನೇ ವಚನ. It says, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done wonderful works? And I will say unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳುವರು. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ನಾನೆಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಕಾಣೆನು, ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವರೇ, ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಬಿಡುವೆನು. Here we see the Lord Jesus Christ saying, in that day means in the day of judgment, many people will stand before me and say, Lord, in your name we did so many works. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಕೆಯ ದಿವಸದ ಕುರಿತಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. But what is the reply of the Lord? ಕರ್ತನ ಉತ್ತರವೇನಾಗಿದೆ? The Lord didn't say, no, you didn't do your works. ಕರ್ತನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. The Lord is not denying that the fact that they did so many works in the name of the Lord. ಅವರು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಆತನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. The Lord is saying, I don't know you. ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನ ಅರಿಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I never knew you. Who you are? Who are you? I don't know you. ನೀನು ಯಾರು? ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಅರಿಯೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಆತನು ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Dear friends, may we examine our lives this evening. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. We may be very busy for God. ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರಬಹುದು, ನಿರತರಾಗಿರಬಹುದು. We may be doing many things and many ministries for the glory of God. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. But if God were to give a certificate for our character, what will He say about us, who we are in His sight? ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಆತನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಂತ ಒಂದು ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. You know, if we believe the Bible scholars, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪಂಡಿತರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬುದಾದ್ರೆ, the Bible scholars, they tell us that the earliest book, the first book that was written in the Bible is the book of Job. ಅವರು ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಬುದಾಗಿ. They are of the opinion that even before the book of Genesis, Job was written. ಆ ಒಂದು ಆದಿಕಾಂಡ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. But now we accept the book of Genesis as the first book and we do right. But even if we for an argument accept book of Job was the first book, ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡವನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, you know what is Job 1:1 say? ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Job 1:1 says, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. ಊಜ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ದೋಷಿಯು ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದನು. God is interested in who Job is more than what Job did for God.
ದೇವರು ಯೋಬನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಎಂತವನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. What does Genesis 1:1 say? ಆದಿಕಾಂಡ 1:1 ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? How does Genesis 1:1 start? ಆ ಒಂದು ಆದಿಕಾಂಡ 1:1 ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? In the beginning God. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು. That should be how our life should be. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. May God be in the forefront of our life. ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆತನು ಇರುವಂತನಾಗಿರಲಿ. May we always realize and understand the truth that we learn from the life of this man of God, Samuel, that what we are is more important than what we do in the sight of God. ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೋ ಅದು ಮುಖ್ಯ, ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ. One more truth about the life of Samuel, and I would like to close with that. ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ಸಮುವೇಲನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸುವರಾಗಿರೋಣ. This is more of a truth that we should be careful about, that we may not commit this mistake in our life. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದೆ ನಾವಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. We will read 1 Samuel chapter 8 verse 1 to 5. 1 ಸಮುವೇಲ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 5ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 Samuel chapter 8 verse 1 to 5. And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second Abiah, and they were judges in Beersheba. And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes and perverted judgment. Then all the elders of Israel gathered themselves together, and came to Samuel unto Ramah, and said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. ಸಮುವೇಲನು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಹೆಸರು ಯೋವೇಲ್, ಮರಚಲ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅಬಿಯ. ಇವರ ನ್ಯಾಯಾಸನವು ಬೆರ್ಷೇಬದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವರು ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೆ ದ್ರವ್ಯಾಶೆಯಿಂದ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ನೀನಂತೂ ಮುದುಕನಾದಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ನಮಗೂ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನ ನೇಮಿಸು, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರಲಿ. An important truth that we have to be careful in our life is, we read about Samuel. He failed in leading his children into close relationship with God. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಬರುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಸಮುವೇಲನು ಆತನು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆದನು, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸೋತು. Great was his achievement. ಆತನ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. Prayerful he was in the sight of God. ಹೌದು, ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿರತರಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. Great was he in the sight of man. ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು. But when it came to his family and particularly his children, he failed miserably in his life. ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಆತನ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಸೋತು ಹೋದನು. In verse 3, first part we read, his sons walked not in his ways. And in verse 5 we read, the people came to him and said, Behold, thou art old, thy sons walk not in thy ways. ವಚನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರನ್ನ ಹೇಳಿದರು. What a sad situation in life it is. ಇದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದಂತ ವಿಷಯ. Proverbs 22:6 tells us, teach a train a child in a way in which he should go, and when he is old, even he shall not depart from it. 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ನಡೆಯಬೇಕಾದ
ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಗುರಿಯಾಗನು. May we examine how is our family life and how is the life of our children in the sight of God. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿರೋಣ. It is not important, it is not just enough to be important in God's sight and to get achievements in the sight of God and the sight of men, but we should be able to lead our family well, particularly our children, in the fear of God, in the ways of God. ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಮುಖ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತತಿಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Needless to say, as you all know very well, when we look at the Christendom around us, we see so many parents weeping and wailing for their children who have gone astray from the ways of God. ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯವೇ. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳುವಂತ ಗೋಳಾಡುವಂತ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. The parents are spiritual, the parents are godly, serving the Lord, working for the Lord, but their children have strayed away into this world. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವಕರೇ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಲೋಕದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಜಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. We will read a verse from Lamentations chapter 4 verse 4. ಪ್ರಲಾಪಗಳು 4:4 ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Lamentations chapter 4 verse 4 reads like this: The tongue of a sucking child cleaveth to the roof of his mouth. For thirst the young children ask bread, and no man breaketh it unto them. ಕೂಸಿನ ನಾಲಿಗೆಯು ದಾಹದಿಂದ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅನ್ನ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಅನ್ನವಿಕ್ಕರು. That is the condition of many children in spiritual families. ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಾಗಿದೆ. What's the remedy? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನಾಗಿದೆ? Lamentations 2:19 is the remedy. ಪ್ರಲಾಪಗಳು 2:19 ಅದಿದೆ. Lamentations 2:19 says, Arise, cry out in the night, in the beginning of the watches, pour out thine heart like water before the face of the Lord. Lift up thine hands towards him for the life of thy young children that faint for hunger in the top of every street. 2:19 ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಏನೆಂದರೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದೊಂದು ಜಾವದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೆದ್ದು ಗೋಳಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಾರವನ್ನ ನೀರನ್ನೋ ಎಂಬಂತೆ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ದು ಬಿಡಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. What's the remedy? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ, cry to the Lord even in the watches of the night, that the Lord may listen to our prayers. Help us in our life, that not just our life, even the life of our children may be in godly ways. ನಾವು ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದೊಂದು ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಗೋಳಾಡಿರಿ, ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಯುವವರಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಡೆಯುವವರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. What do we read in Joshua chapter 24 verse 15? ಯೋಷುನ ಪುಸ್ತಕ 24:15 ನಾವು ಏನನ್ನ ಓದುತ್ತೇವೆ? Joshua says, As for me and my family, we shall serve the Lord. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಷುವನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. It's not just me serving the Lord, I will serve the Lord with my family. May that be our commitment too. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನನ್ನ ಸೇವಿಸುವಂತದ್ದು, ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನ ಸೇವಿಸುವವರು ಆಗಿರ್ತೇವೆ. That's what the word of God also teaches us. ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. We will read Deuteronomy chapter 4 verse 9. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 4:9 ಕೂಡ ನಾವು ಓದೋಣ. We read there Deuteronomy 4:9, Only take heed to thyself and keep thy soul diligently,
lest thou forget the things which thine eyes have seen, lest they depart from thy heart all the days of thy life. But teach them thy sons and thy sons' sons. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಮರೆಯದೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. God's word clearly teaches us all that the Lord has helped us, taught us hitherto. We must be able to teach them to our children and even children's children. ನಾವು ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವವರು ನಾವು ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. Samuel failed in leading his children in close relationship with God. ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. May we never commit that mistake in our life. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. May we always remember what we are is important in the sight of God and not what we do. ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೋ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ. May we understand from the life of Samuel that our achievement is directly related to our close relationship with our God. ನಾವು ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮುವೇಲನ ಜೀವಿತದಿಂದ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ದೇವರ ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. May God bless these thoughts towards our hearts. May the precious name of the Lord be magnified. ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ.